कि जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। तेरी मिट्टी इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। ખૂબ જ સરસ પરફોર્મન્સ। પહેલા તો હું તમને બધાને કહેવા માંગુ છું કે તમે અત્યાર સુધી જે અમારા કંઠેથી આ બધી કવિતાઓ સાંભળી રહ્યા છો ને, એ છે ને કોઈ અમે બુકમાંથી નથી લીધી। મારી બાજુમાં ઉભેલા મારા જ કલીગ હિરેન ડોબરિયાની સ્વરચિત કવિતાઓ છે, તો પહેલા તેમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। એ ખાલી એક સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ નથી, લોક સાહિત્યકાર પણ છે। તમે જે તમારા બાળકો ગણિતની જે બુક ભણે છે ને, આપણે કહીએ ને 10મામાં 9મામાં, એ ખુદ લખે છે। મારી બાજુમાં ઉભેલા વ્યક્તિ ડાયરાના મોટા ગજાના વ્યક્તિ છે, એમના માટે એક જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। અને સૌથી મેઇન હાસ્ય કલાકાર છે, જે તમને અત્યાર સુધી હસાવી રહ્યા છે। થેન્ક યુ। પણ આ બધું એક મિત્રના નાતે હોય છે, ત્યારે આજનો કાર્યક્રમ જે આપણે માણી રહ્યા છીએ એ સુરક્ષિત રીતે માણી રહ્યા છીએ, અને આપણું રોજિંદા જીવન પણ જ્યારે સુરક્ષિત રીતે જીવી રહ્યા છીએ એનો એકમાત્ર શ્રેય કોઈને જતો હોય તો એ ઇન્ડિયન આર્મી છે। આર્મી વગર આપણે કશું જ કરી શકતા નથી। તો કોઈ પણ સ્કૂલ હોય કે કોલેજ હોય, એજ્યુકેશન કેમ્પસ હોય, અને એમાં કોઈ બી કાર્યક્રમ હોય અને આપણે ઇન્ડિયન આર્મીને યાદ ન કરીએ એવું ન બને, તો રજૂ થાય છે અમારી નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ, ધ ઇન્ડિયન આર્મી। નિહાળી રહ્યા છીએ, અને આપણી વચ્ચે ઘણા બધા ડોક્ટર્સ પણ છે, તો એમના માટે હું અને અમારા નર્સિંગના બોયઝ રજૂ કરી રહ્યા છે। से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सुना बन के कपड़े है टिकलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते हम जाते अपनी मंजिल पर। खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है टिकलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। हम चलते हैं जैसे
जल्द से जल्द हेडक्वार्टर से रिपोर्ट कीजिए। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रख दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। सभी सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। I repeat, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ સરસ. ધ ઇન્ડિયન આર્મી. ક્યારેક ક્યારેક આપણા જીવનમાં એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે, આપણી આસપાસ એવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે કે જેને આપણે ક્યારેય ભૂલાવી શકતા નથી. તો ગુજરાતમાં જ બનેલી એવી એક ઘટના, અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ. એ આપણે સર્વે, ભલે આપણા કોઈ કદાચ સગા સંબંધીઓ ન હોય તો પણ ગુજરાત ક્યારેય એ ઘટનાને ભૂલી શકે એમ નથી.
આવી દિલ કંપાવે ઉઠી એવી ઘટના આપણા માનસપટ પર ચિરસ્થાયી બને છે. 12મી જૂન 2025મો એ ગોજારો દિવસ આપણે કેમ વિસરી શકીએ? ત્યારે ઘણા બધાના સગા સ્નેહીઓ સંબંધીઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો અને આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ પોતાને વિદાય લીધી. ત્યારે આપણે ઘટનાને યાદ કરતા હૃદયદ્રાવક ઘટનાને નિહાળી અમારે કાર્યક્રમની છેલ્લી કૃતિ એટલે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ. श्री आत्मीय एजुकेशन कैंपस परधरी द्वारा प्रस्तुत। अभी हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं लंदन। Welcome aboard. Please find your seat. सब सफर पर थे अपने अपने ख्वाबों के साथ, दिलों में बस उम्मीद थी एक नई शुरुआत की। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुन पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसा दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी करूं, मैं जीना मैं पूरी करूं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उड़ान आसमान में नहीं जमीन पर टूटेगी। कुछ ही पलों में हंसी चीखों में बदल गई और सपने राख में बदल गए। अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। इस सब के बावजूद भी जमीन ने हाथ थाम लिया। वर्दी हो या आम चेहरा, हर हाथ जो मदद के लिए उठा वो फरिश्ता बन गया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना,
अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जलती हुई राख में श्री कृष्ण की मूर्ति और भगवत गीता सुरक्षित मिली। यह केवल संयोग नहीं था। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन की हर मुश्किल में गीता का ज्ञान ही हमें दिशा दिखा सकता है। इसलिए उसे पढ़ना, समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। વાહ, જોરદાર ભગવાન ને ગીતા બતાવી તાकि હવે જે ગર્લ્સ અમારી કોલેજમાં અભ્યાસ કરી અને પાસ આઉટ થઈ છે એમને સત્કારવા જઈ રહ્યા છીએ, પણ અહીંયા એક વાત મૂકું કે જેમને સત્કારીએ છીએ એ નારી છે, તો મારે સન્માન પણ એમના હાથે કરાવવાનું છે કે જે નારી હોય, અને એવી નારીઓ કે જેમને પોતાએ પડદા પાછળ રહી અને કામ કર્યું હોય. આ કાર્યક્રમ તમને એમ થાય કે 3 કલાકનો છે, પણ આને મહેનત કરાવવા માટે 30 દિવસ થયા હોય, અને 30 દિવસ જે ભાઈઓએ મહેનત કરી છે, જે ટ્રસ્ટીઓએ મહેનત કરી છે, જે સાહેબોએ મહેનત કરી છે, એમના પરિવારની નારીઓ દ્વારા કરાવવા માંગુ છું. એટલે સૌપ્રથમ હું વિનંતી કરીશ મંજુલાબેન માખેલા, શિલ્પાબેન કણજારિયા, હાર્દિકાબેન માખેલા, ઉર્વશીબેન કણજારિયા અને કાજલબેન માખેલા, તમામ નારી શક્તિઓ મંચ પર આવશે, અને ત્યારબાદ અમે વિદ્યાર્થીઓને એમના હાથે સન્માન આપશું. વિનંતી કરું, અને સાથે સાથે હું પણ શું કામ વિનંતી કરું, મારી સાથે ઉભેલ નારી શક્તિ જ એમને બોલાવે. સફળતા કોઈ સંજોગોની મોહતાજ નથી હોતી, તે તો માત્ર સખત પરિશ્રમ અને અડગ મનોબળનું પરિણામ છે. આજે આપણે એવા સિતારાઓનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે પોતાની મહેનતથી શાળાનું અને પોતાનું પરિવારનું નામ રોશન કર્યું છે. પરીક્ષા એ માત્ર કાગળ પર લખેલા સવાલ નથી, પણ આખા વર્ષની તપસ્યા છે, કસોટી છે. આ વર્ષે આપણી શાળાનું પરિણામ અત્યંત ગૌરવશાળી આવ્યું છે, અને તેમાં પણ અમુક વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની પ્રતિભા અને તેજથી સૌને અંજી દીધા છે. હવે હું એક ક્ષણ તરફ આગળ વધીશ કે જેની આપણને બધાને તો ખરી, પણ રેન્કર્સને બહુ ઈચ્છા હતી કે જેમના નામ સાંભળતા જ તમારે તાળીઓ પાડવી પડશે. તો હું બીએસસી ફર્સ્ટ યરમાં નંબર્સ મેળવનાર કે જેને ટોચ ઉપર પોતાનું નામ પહોંચાડ્યું છે એવા સરવૈયા અમીશા કે જે પ્રથમ નંબર ઉપર આવેલ છે, જે સેકન્ડ રેન્ક પર આવેલ છે, અને ગોહિલ રંજન જે તૃતીય નંબર પર આવેલ છે, તેમને શ્રી મંજુલાબેન માખેલા સન્માનિત કરશે ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપીને.
હા ધવલભાઈ, ધવલભાઈ, ઓય સેન્ટરમાં રખાવો, સેન્ટરમાં ઊભા પ્રથમ રખાવો. નંબર મેળવનાર સરવૈયા અમીષા, તમારું ખૂબ આભાર. ચાંદપા નેહલ, ગોહિલ રંજન. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. ચાંદપા નેહલે સેકન્ડ રેન્ક મેળવીને નંબર લીધેલ છે અને ગોહિલ રંજને તૃતીય નંબર મેળવીને હું વિનંતી કરું સુમિતાબેન ગોહિલને એ પણ મંચ પર પધારે. સુમિતાબેન ગોહિલ. થેન્ક યુ મંજુલાબેન. શિલ્પાબેન કંજારિયાને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને અમારા એએનએમ ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ્સને સન્માનિત કરે. આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશું. દ્વિતીય નંબર ગોહિલ રંજન. મંજુલાબેન માખેલાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સન્માનિત કરે સ્ટુડન્ટ્સને. એએનએમ ફર્સ્ટ યરમાં ટોચ પરનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ નંબર પર આવેલ નિશા પરમાર, દ્વિતીય નંબર પર આવેલ રીના પરમાર અને તૃતીય નંબર પર આવેલ કાજલ પરમાર, એમને સન્માનિત કરવા હું બોલાવીશ શિલ્પાબેન કંજારિયાને કે તેઓ ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપીને સન્માનિત કરે અને પ્રોત્સાહિત કરે અમારા બાળકોને. તાળીઓ ઓછી પડે છે એવું મને લાગે છે. નિશા પરમાર જેને પ્રથમ રેન્ક મેળવેલ છે. દિત્યા સ્ટેજ પર આવી જાય. તૃતીય નંબર કાજલ પરમાર અને દ્વિતીય નંબર રીના પરમાર. શિલ્પાબેન કંજારિયા. તૃતીય નંબર મેળવનાર કાજલ પરમારને સન્માનિત કરવા હું હાર્દિકાબેન માખેલાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સર્ટિફિકેટ આપીને અને ટ્રોફી આપીને સન્માનિત કરે મારા બાળકોને. સુમિતાબેન ગોહિલને વિનંતી કરું કે મંચ પર પધારે. સુમિતાબેન ગોહિલને વિનંતી કરું પ્લીઝ મંચ પર પધારે. જીએનએમ ફર્સ્ટ યરમાં ટોચ પરનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ રેન્ક પર આવેલ સોંદરવા પ્રજ્ઞા, દ્વિતીય નંબર પર આવેલ ચાવડા કીર્તિ અને તૃતીય નંબર પર આવેલ જાડેજા ધર્મિષ્ઠાને સન્માનિત કરવા હું બોલાવીશ ઉર્વશીબેન કંજારિયાને કે તેઓ ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપીને અમારા બાળકોને પ્રોત્સાહન આપે. જીએનએમ સેકન્ડ યરમાં ટોચ પરનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ રેન્ક પર આવેલ મકવાણા પ્રિયંકા, સેકન્ડ રેન્ક પર આવેલ યાદવ અમીષા અને થર્ડ રેન્ક પર આવેલ મારું રેવતીનું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને કાજલબેન માખેલા તેમનું સન્માન કરે. આ તકે હું સુમિતાબેન ગોવિંદભાઈ ગોહિલને કાર્યને પણ બિરદાવીએ છીએ, એમની પણ નોંધ લઈએ છીએ કે એમનો પણ ફાળો ખૂબ રહ્યો છે. એ નારી શક્તિને પણ અમે યાદ કરીએ છીએ.
એન્જિનિયરિંગ સેકન્ડ યરમાં ટોચ પરનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ નંબર પર આવેલ મકવાણા મનીષા, દ્વિતીય નંબર પર આવેલ પરમાર તુષા અને તૃતીય નંબર પર આવેલ ચાવડા વિજયા ને સન્માનિત કરવા હું બોલાવીશ હાર્દિકાબેન માખેલાને કે તેઓ ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપીને તેમનું પ્રોત્સાહન વધારે. ખૂબ ખૂબ આભાર. મંચસ્થ મહેમાનોને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. હવે આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈએ તો થઈ હતી શુભ શરૂઆત અને અંતે કાર્યક્રમ પૂરો થયો. જન્મ્યો હતો એક શ્વાસ, ત્યાં જ કાર્યક્રમ પૂરો થયો. જીવનનું પણ આવું જ છે દોસ્ત, મન ભરીને જીવી લેજો. મજા આવતી હતી હજુ અમને પણ આજના પ્રોગ્રામમાં હિત જોવું પડે સમયનું પણ, અને અંતે કાર્યક્રમ પૂરો થયો. તો આજના કાર્યક્રમને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જતા હું કોલેજના પ્રિન્સિપલ મેડમ શ્રી કાજલ મેમને વિનંતી કરું કે તેઓ આજના કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરે. મેડમ શ્રી કાજલ મેમ. કોયલને કુંજ વિના ન ચાલે, કોયલને કુંજ વિના ન ચાલે, ભમરાને ગુંજન વિના ન ચાલે. તમે તો અમારા સ્નેહીજનો છો સાહેબ, તમારો આભાર કર્યા વિના અમારાથી ન ચાલે. આજનો આ કાર્યક્રમ હવે તેના અંતિમ ચરણમાં પહોંચ્યો છે. કોઈ પણ કાર્યક્રમની સફળતા પાછળ અનેક હાથોનો સહયોગ હોય છે અને તે સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવો એ મારી નૈતિક ફરજ છે. સૌપ્રથમ હું આપણા આજના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન રાઘવજીભાઈ પટેલ, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત સરકાર, ધારાસભ્ય શ્રી જામનગર, ઘનશ્યામભાઈ હેરબા, પ્રમુખ પીડી માલવિયા કોલેજ, ગોવિંદભાઈ ગોહેલ, સંસ્થાપક મારો સમાજ એજ્યુકેશન એન્ડ ફાઉન્ડેશન, તેમજ અન્ય પધારેલ આમંત્રિત મહેમાનગણોનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ હું આપણા સંસ્થાના આદરણીય ટ્રસ્ટી મંડળનો આભાર માનું છું કે જેમનું માર્ગદર્શન અને પીઠબળ આ કાર્યક્રમને આપણો ભવ્ય બનાવવાનું પાયાનું રહ્યું છે. ત્યારબાદ શિક્ષકોએ કોઈ પણ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની કરોડરજ્જુ છે. હું તમામ શિક્ષકોનો આભાર માનું છું જેમણે દિવસ રાત મહેનત કરીને કાર્યક્રમનું સચોટ આયોજન કર્યું અને વિદ્યાર્થીઓનો તૈયાર કર્યા. ખાસ કરીને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી મહેનત અને ઉત્સાહ વગર આ મંચ આટલો જીવંત ના હોત. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર તમામ કલાકારો અને શિસ્ત જાળવનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમામ વાલીશ્રીઓ જેઓ તેમના કામકાજ મૂકીને પોતાના બાળકો માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આટલો ટાઈમ ફાળ્યો એ બદલ હું તેમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. કોઈ પણ પરફોર્મન્સ, કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે સ્ટેજ મેનેજમેન્ટ વિના ન ચાલે અને સ્વાગતની શરૂઆત વિના ન ચાલે. સ્વાગત વ્યવસ્થા, સ્ટેજ વ્યવસ્થા, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, વિડીયોગ્રાફી અને અન્ય પડદા પાછળ રહીને મદદ કરનાર તમામ સેવક ભાઈઓ અને બહેનો અને બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફનો પણ હું આ તકે આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં જેમનો પણ ફાળો રહ્યો છે તે સૌનો ફરી એકવાર આભાર માનીને હું આ મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આભાર. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. હવે માત્ર એક જ મિનિટ કે આપણે ભારત દેશના નાગરિક હોય અને જો રાષ્ટ્રગાન વગર આપણે જઈએ તો યોગ્ય નથી. એ પહેલા નર્સિંગ કોલેજનો તમામ સ્ટાફ અત્રે સ્ટેજ પર આવી જાય. શ્રી
આત્મીય નર્સિંગ ઉપર કોઈ નહીં આવે. કોલેજનો તમામ સ્ટાફ, યોગેશભાઈ, દ્વારકેશભાઈને વિનંતી કરું કે આવો. મહેશભાઈ, રવિભાઈ પધારો. આ બધાને બતાવવા માંગુ છું, બધા પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થશે. બધા જ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે. ગોવિંદભાઈ ગોહિલ, આ એવો સ્ટાફ છે કે નર્સિંગના બીજ વાવી અને આજ આવડું મોટું વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે. તો એ માત્ર ને માત્ર અમારા નર્સિંગ કોલેજના સ્ટાફને કારણે છે અને સંચાલક મંડળના કારણે છે. ગોવિંદભાઈ ગોહિલ, પ્રમુખ શ્રી મારો સમાજ એજ્યુકેશનલ, એમનો સિંહ ફાળો છે. તમામ કરતા હરતા સમાહરતા એવી મેનેજમેન્ટ ટીમ અને ખાસ અમારો નર્સિંગ સ્ટાફ કે જે મેં પહેલાં પણ ચર્ચા કરેલી કે વેલ એજ્યુકેટેડ, વેલ ક્વોલિફાઈડ અને એક્સપિરિયન્સ વાળો જે સ્ટાફ છે, એના કારણે આજે એક નાનકડા બીજમાંથી અમે આવડું મોટું વટવૃક્ષ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા જોરદાર તાળીઓ. અને હજુ પણ આ વટવૃક્ષ 4-5 કિલોમીટરમાં ફેલાય એવી શુભેચ્છાઓ. અને રાષ્ટ્રગાન બોલી અને કાર્યક્રમને કાયદેસર વિધિવત રીતે પૂર્ણ જાહેર કરશો. બધા સાવધાનની સ્થિતિમાં. રાષ્ટ્રગાન. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! અહીંયા હું આજનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરું છું. અસ્તુ.